Hello, good morning students. In the last video, we are discussing about the some factors influencing on the rate of reactions. Those are concentration, temperature, then catalyst and nature of the reactants. In that, we are deeply discussing the concentration of the reactant. In that, the one expression, that is a rate expression, we are giving the definition, that is the representation of rate of reaction in terms of molar concentration of the reactant. Then that expression we call as the rate expression. And we are next term, that is order. In that concentration term, we are discussing the term, that is order. What is meant by order? Order is nothing but when you are sum the powers of the concentration terms in the rate expression, that value we call it as the order. We already know that the rate expression, that is a rate is equal to k into a to the power x into concentration of b to the power y. In that, the order is nothing but, that is sum of the powers of the concentration terms in the experimentally determined rate expression. Rate expression means it is the experimentally determined equation. In that, the whatever the reactant terms or concentration terms are there, then their powers may be sum. ಆ ಪವರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆರ್ಡರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ 0, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇಂಟಿಜರ್. ಹೌದಾ? ಇನ್ನು ಅದರೊಳಗೆ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಕೇಕ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಇರ್ತದಂದ್ರೆ, the rate constant when the molar concentrations are unity. Molar concentration of reactant become the unity. ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ, ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. k is equal to ರೇಟ್ ಅಂತ ಸಿಗ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಆ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಹೌದಾ? ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹೌದಾ 0 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಇದು 0 ಆರ್ಡರ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು 0 ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆರ್ಡರ್ ಏನಾದರೂ ಇಕ್ವೇಷನ್ ದ 1 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ 0 ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನ ಏನು ಬರೀಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ k is equal to ಏನೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ತದೆ. ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನ ಏನು ಬರೀಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಇದ್ದಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಇದ್ದಾಗ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನು ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೋತೀರಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ರೇಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟರ್ಮ್ ಬರ್ತದೆ, ಅವನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ, 0 ಆರ್ಡರ್ ಇದ್ದಾಗ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹೌದಾ ಯೂನಿಟ್ ಏನಿರ್ತಂದ್ರೆ ಮೋಲ್ಸ್ ಪರ್ ಲೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಸಪೋಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನು ಬರೀತೀವಿ ನಾವು, ಓನ್ಲಿ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಪರ್ ಮೋಲ್ ಲೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ, ಪರ್ ಮೋಲ್ ಲೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಥವಾ ಲೀಟರ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಆರ್ಡರ್ ಮತ್ತು ರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋದ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದೊಳಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಇದರೊಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಬರ್ತದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೊಲೆಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೊಲೆಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ. ಈ ಮೊಲೆಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲ ಎರಡು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳೋದು. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. Then second one is complex reaction. Elementary reactions and the complex reactions, these two are nothing but the simple definitions. That is, elementary reaction means the reaction is taking place in the single step. The reaction will be completed in the single step. In the single step, that reaction we call as the elementary reactions. Suppose the reaction will be completed in the multiple steps. In the multiple steps or more than one step, that reaction we call it as the
complex reaction. That reaction we call it as the complex reactions. Then come to the what is meant by molecularity. What is meant by molecularity? Suppose if you take the one equation that is A plus B gives C plus D. It is one equation. ಹೌದಾ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡವು ಆವ ಅಟಾಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ನಾವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೌದಾ ಇವೆರಡೂ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬಂದದ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದವ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮೊಲೆಕ್ಯುಲಾರಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ reacting species participating. Actual number of reacting species participating in the elementary reactions. ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪೂರ್ತಿ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮುಗಿ ಮಟನು ಯಾವ ಅಟಮ್ಸ್ ಅಯಾಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಏನು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಯಾವು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಮೊಲೆಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮೊಲೆಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ. ಮೊಲೆಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ reacting species participating in the elementary reactions. That atoms, ions, we call it as the molecularity. Suppose there is only one reacting species participating. There is the only one reacting species participating in the reaction. Then we call it as the unimolecular reactions. We call it as the unimolecular reaction. Suppose A gives B. Here the only one reacting species. Here the only one reacting species. Then we call it as the unimolecular reaction. Suppose there is a two reacting species. There is a two reacting species. Then we call it as the bimolecular. Suppose there is a three molecules. There is a three molecules reacting species are there. Then we call it as the trimolecular reactions. ಅದು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬರೀ ನಾವು ಇದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಯೂನಿಮೊಲೆಕ್ಯುಲರ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ಇದು ತಗೊಳ್ಳಿ 2HI gives H2 plus I2. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಇಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಯಾವ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಅದ ಬಿ ಕೊಟ್ಟದ. ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಓನ್ಲಿ ಯೂನಿಮೊಲೆಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬೈಮೊಲೆಕ್ಯುಲರ್ ಬಿಕಾಸ್ there is a 2HI molecules are participate. ಹೌದಾ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಏನು ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಎರಡು ಅದಾವ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಅದಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಎ ಅದ ಹಿಂಗಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅದಾವು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಮೊಲೆಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ reacting species participating in the elementary reaction that we call it as the molecularity. ಹೌದಾ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಏನಿರ್ಬೋದು ಜೀರೋ ಇರ್ಬೋದು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಂಟಿಜರ್ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ದ ಮೊಲೆಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಜೀರೋ. ದ ಮೊಲೆಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಜೀರೋ. ಹೌದಾ ಇನ್ನೊಂದು ದ ಯೂನಿಮೊಲೆಕ್ಯುಲರ್ ಅಂಡ್ ಬೈಮೊಲೆಕ್ಯುಲರ್. ಏನಾದರೂ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದ್ದು ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೊಲೆಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಯೂನಿಯನ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೈಲ್ ಇರಬಹುದು. ಹೌದಾ ಯೂಶುವಲಿ that reactions are generally elementary reactions. That reactions are usually elementary reactions. Suppose trimolecular reactions. ಹೌದಾ ಮೂರು ಏನಾದರೂ ಅಥವಾ ಮೂರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏನಾದರೂ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೌದಾ ಬರೀ ನೀವೇನು ತಗೋರಿ ಮೂರು ತಗೋರಿ. ದಟ್ ಟ್ರೈಮೊಲೆಕ್ಯುಲರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೊಲೆಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಏನಾದರೂ ಟ್ರೈಮೊಲೆಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ that type of reactions ಹೌದಾ that type of elementary reactions are very rare. ಆ ರೀತಿ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತದ್ರಿ ವೆರಿ ರೇರ್ ಇರ್ತದೆ. ಹೌದಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದರೊಳಗೆ ಏನಿರಬಹುದು ಈ ರೀತಿ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಯೂನಿಮೊಲೆಕ್ಯುಲರ್ ಅಂಡ್ ಬೈಮೊಲೆಕ್ಯುಲರ್ ಯೂಶುವಲಿ ದೇ ಆರ್ ದ elementary reactions.
but trimolecular. Molecularity more than 3, that type of reactions are usually they are the complex reactions. Usually they are the complex reactions. That reactions will be taking place in the more than one step. That reaction will be taking place in the more than one step. It may be take any step. It may be take the one step or two step or three step. ಹೌದಾ ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದರೊಳಗೆ ನಾವು ಅದರ ಮೊಲೆಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಅಥವಾ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವೇನ್ ತಗೋತೀವಿ ಇದರೊಳಗೆ ಯಾವುದು ಸ್ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅದ ಯಾವುದು ಸ್ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅದ that step we call it as the rate determining step. ಆ ಸ್ಟೆಪ್ ಗೆ ನಾವು ಏನು ಕರೀತೀವಿ ರೇಟ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಈ 1 ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಸ್ಟೆಪ್ 3 ಸ್ಟೆಪ್ ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಷ್ಟೇ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇದರೊಳಗೆ ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ ಸ್ಲೋ ಅದ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಅಥವಾ ರೇಟ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ರೇಟ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆ ರೇಟ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅದು ಆರ್ಡರ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೊಲೆಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಏನಿರ್ತದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಓವರಾಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಓವರಾಲ್ ಮೊಲೆಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇದರೊಳಗೆ ಒಂದೇದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಮೊಲೆಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಹೌದಾ ಏನು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇದಾವೆ ಹೌದಾ 2 ಇರಲಿ 3 ಇರಲಿ 4 ಇರಲಿ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅಷ್ಟನ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೊಲೆಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದ್ರೆ ಬೈ ಹೌದಾ 2ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ ನಾವು ಟ್ರೈ ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿ ಮೊಲೆಕ್ಯುಲರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೌದಾ. ಅದರೊಳಗೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಂತಾಗ ಇರ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮೊಲೆಕ್ಯುಲರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 3 ಮೊಲೆಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 3 ಅಥವಾ 3ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೊಲೆಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಯೂಶುವಲಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಇರೋದು ರೇರು. ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದರೊಳಗೆ ನಾವೇನು ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರಿತೀವಿ ಆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಯಾವುದು ಸ್ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇರ್ತದ ಅದ್ರದ್ದು ಏನು ಮೊಲೆಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಇರ್ತದ ಅದ ಏನಿರ್ತದ್ರಿ ಓವರಾಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೊಲೆಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಡರ್ ಮೊಲೆಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್. This is about the some important definitions that is order and the molecularity. Order and molecularity. ಇದರೊಳಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಕೇಳ್ಬೋದು ಆರ್ಡರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಕೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದು ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅದ 0 ಅದ ಫಸ್ಟ್ ಅದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದ ಅದು ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಲೆಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಆಮೇಲೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಕೇಳ್ತಾರ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಲೆಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇವೆರಡು 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ 2 ಅಥವಾ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ರೈಟ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂಡ್ ಮೊಲೆಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ. ರೈಟ್ ದ differences between order and molecularity. ಹೌದಾ ಸಪೋಸ್ ನಾವು ಈ ಕಡೆ ಏನು ಬರೀತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ you take the order and you take the molecularity. ಹೌದಾ ಈ ಎರಡು ತರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರೀರಿ. The first one is definition of order, the definition of molecularity. That is the difference. ಅದ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಬರೀತೀವಿ. ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತೀವಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮೊಲೆಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಅಂತೀವಿ. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅದ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎದಕ್ಕೆ ಅಂತೀರಿ ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ. ಮೊಲೆಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಎದಕ್ಕೆ ಅಂತೀರಿ ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ. ಹೌದಾ ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಮೇ ಬಿ 0 ಇಂಟೀಜರ್ ಆರ್ fraction but molecularity cannot be 0. But molecularity cannot be 0. ಅಲ್ಲ molecularity ಯಾವಾಗಲೂ 0 ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಏನಾಗಬಹುದ್ರಿ 0 ಆಗಬಹುದು. Then this order it is only applicable but order it is applicable to both elementary
as well as complex reaction. As well as complex reaction. If you take the elementary or complex, the order will be the same. ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಡೆನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. But molecularity is applicable to only elementary reaction. Only elementary reactions. Elementary reactions ಮಾತ್ರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಮಾಡೋದು. Then order, if you take the order is experimental quantity. ಹೌದಾ, ಇದೇನಂದ್ರೆ experimental quantity, but it is the theoretical concept. ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, theoretical ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Then last one is same for both. For the last one is same other. In the complex reactions, if you take the complex reactions, the order is multi-step reaction ಇದ್ದಾಗ the order is applicable to the slowest step reaction. In the complex reaction, the order may be considered as the slowest elementary reactions. ಏನು slowest step elementary reaction ಇದೆ, ಅದರ ಏನು ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲ ಅದರ ಆರ್ಡರ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಓವರ್ ಆಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ molecularity ಆಗಿರ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು 3-4 ಏನು ಮಾಡ್ರಿ, ಹೌದಾ, ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಒಂದು 3-4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಆ 3-4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ 2 ಅಥವಾ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ write the any two differences between order and molecularity, ಅಥವಾ write any 3 differences between the order and molecularity. ಹೌದಾ, ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, 2 ಅಥವಾ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು. ಇಷ್ಟೇನದ some important definitions in the factors influencing on the rate of reaction. That is the first factor, that is concentration. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತದ, ಅದು ಅದರೊಳಗೆ ನಾವು ರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕಲ್ತೀವಿ. ರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಒಳಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸಮ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲಿತೀವಿ. ಹೌದಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೊಲೆಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀವಿ. ಹೌದಾ, ರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ದ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಹೌದಾ, ಆಮೇಲೆ ಇದಾದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಬರ್ತದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ರೇಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ತದ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ವಶನ್. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದ. 0 ಆರ್ಡರ್ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೆರಿವೇಷನ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗಿನ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ರಿ